Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. At first, Almighty Creator of Allah who has earth in the world, who has all earth in the earth, and Almighty Creator, Alhamdulillah Rabbil Alamin, who has the well get up all students to the Bangladesh. At first, I salute and the harassed student on online school, Imamganj School and College. All students, Assalamu alaikum and welcome. Today I teaching you class 9 and 10. Subject English. Listen grammar part. Transformation of sentence. My dear learner, we have to face pandemic situation all over the country as well as all over the world. So I have the difficult situation and face to face all my students, and it is not too complex compatible situation for your studies. So we have to the strongly good initiative attempt. So my your study has been to begin to the strongly. So I had the online class is the most important. Essential for every student. So that this is class the most important or most useful for you. You have the many teachers or the closing to teaching such as the you have learned many things. The teaching and learning system is compatible and resultable and the most important after your future life. So at first, my dearable student, I used Bengali language instead of English, so that our local area is the village area. The all students cannot easily English language, so I use Bangla language. My dear learner, এখন দেখো আমি আজকে আলোচনা করব তোমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স. The transformation of sentence is the most important at a grammatical part. It has the essential for higher education or every situation in your future life. সেটা job sector and other যে কারিকুলাম সেক্টরগুলো আছে সেগুলোতে তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স. এটা বিশেষ থেকে শুরু করে আমাদের যে টপ লেভেলের যে জবগুলো আছে সেখানে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ইউজফুল টু আস. ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের কতগুলো আইটেম আছে, যেমন ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের আমি গতদিন ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স আমরা যেটা বুঝবো transformation. This is the transport one subject into another subject. Transformation of sentence. Transformation sentence. Transformation of sentence এর মধ্যে আমাদের প্রথমে আমাদের সেন্টেন্স চেঞ্জিংটা প্রথমে হবে সেন্টেন্স চেঞ্জিং. সেন্টেন্স চেঞ্জিংটা এটা কি হতে পারে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু অ্যাসার্টিভ থেকে এক্সক্লামেটরি পর্যন্ত যে 5টা সেন্টেন্স আছে সেই 5টা সেন্টেন্সে তোমাদের পরিবর্তনগুলো হতে পারে. অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি, অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ এগুলো. সো আই হ্যাভ টু দি অল রুলস অফ দ্য অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ, অ্যাসার্টিভ টু ইম্পারেটিভ, অ্যাসার্টিভ টু অপারেটিভ, অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি. আর একটা হচ্ছে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড. সিম্পল, কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড. এটা কনভার্ট, এটা হচ্ছে ভয়েস ভার্সন,
ভয়েস ভার্সন অ্যান্ড যেটাকে আমরা আগে বলবো কম্প্রেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ, কম্প্রেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ যেটাকে আমরা ডিগ্রি বলে থাকি, কম্প্রেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট ইজ ডিগ্রি, কম্প্রেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ ব্র্যাকেটে বলা হচ্ছে ডিগ্রি। So my dear learner, today I will teach you the transformation of sentence. The third, number 1 is sentence, number 2 voice version, number 3 is this is the compression degree. So I discuss the learning and teaching system, the compression of degree, that means compression of adjective, that means degree. This is the most vast information and vast syllabus of changing sentence. Changing sentence is the changing sentence আমাদের অত্যন্ত একটা বিশাল একটা সিলেবাস, যে সিলেবাসটা আমাদের আসলেই আলোচনা করা আমাদের জন্য একটু সময় সাপেক্ষের দরকার। তা আজকে আমি যেটা তোমাদের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিগ্রি। ডিগ্রি দ্যাট মিন্স what do you mean by degree? Degree is the compression of adjective. অ্যাডজেক্টিভের তুলনা করাকে আমরা কি ডিগ্রি বলি। এখন দেখো এই ডিগ্রির একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, ক্লাসিফিকেশন অফ ডিগ্রি, ক্লাসিফিকেশন অফ ডিগ্রি, classification of degree. Degree are 3 type of degree. We know that there are 3 type of degree. There are 3 types of degree. Types of degree. Number 1, positive degree. Positive degree. Positive degree. Positive degree. Adjective is called positive degree. Positive degree. Adjective কে আমরা পজিটিভ ডিগ্রি বলে থাকি, পজিটিভ ডিগ্রি বলে থাকি। যেমন অ্যাডজেক্টিভ বলতে আমরা যদি বলি যে ফাইন, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, বিউটিফুল একটা অ্যাডজেক্টিভ, দোষগুণ অবস্থা, ডিফিকাল্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ, ডিফিকাল্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ, টল একটা অ্যাডজেক্টিভ, তারপরে হচ্ছে শর্ট একটা অ্যাডজেক্টিভ, গুড একটা অ্যাডজেক্টিভ, ব্যাড একটা অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। দিস ইজ দ্য অ্যাডজেক্টিভ, দিস ইজ দ্য পজিটিভ ডিগ্রি। এই জন্য অ্যাডজেক্টিভ ইজ ইকুয়াল টু পজিটিভ ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাডজেক্টিভ। Number 2, comparative degree. Comparative degree. My dear learner, we know that the comparative degree is the comparison to one person. It compression, a comparative degree, compare কি, compare হচ্ছে one person, কিভাবে আমরা বলতে পারি, যেমন এখানে যদি আমরা বলি যে রহিম ইজ এ ব্রাইট স্টুডেন্ট, রহিম একজন মেধাবী ছাত্র, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ব্রাইটটা এখানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, তার মানে ব্রাইটটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি। আর এটা এই কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কম্পেয়ার বা কম্পারিজন ইজ দ্য ওয়ান পারসন। কম্পারেটিভ ডিগ্রিগুলো দেখো, প্রসেসিংটা দেখো, কম্পারেটিভ ডিগ্রি যে প্রসেসিং বা আইডেন্টিফিকেশন, যেটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস হচ্ছে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।
আইডেন্টিফিকেশন প্রসেসটা আমরা জেনারেলি ওই ইটিতে জেনারেলি আইডেন্টিফিকেশন প্রসেসটা হচ্ছে জেনারেলি মানে সাধারণত হতে পারে কি হতে পারে একটা অ্যাডজেক্টিভের সাথে অ্যাডজেক্টিভ আছে অ্যাডজেক্টিভের শেষে ইআর যুক্ত করে আমরা এটা করতে পারি। এটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ওয়ান। আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ওয়ান এই প্রসেসে নাম্বার ওয়ান প্রসেস, এটা প্রসেস ওয়ান হতে পারে, আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস ওয়ান, ঠিক আছে। আর আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস টু, যেমন আমরা যে টল আছে, টলের সঙ্গে আমরা কি করতে পারি, টলের সাথে ইআর যুক্ত করে টলার হয়ে গেল। এটা হলো তোমার কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি, টলারটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি। আবার হতে পারে যেমন এখানে অনেকগুলো আছে, তারপরে টলার শর্ট আছে, শর্ট থেকে আমরা এটাকে ইআর যুক্ত করলে শর্টার। তবে ব্যতিক্রম আছে, যেমন কিছু কিছু অ্যাডজেক্টিভের শেষে ই দেওয়াই থাকে, যেমন ফাইন, এখানে ই দেওয়া আছে, এখানে শুধু আর যুক্ত করে সেটা আমরা ফাইনাল করলে কি হবে, সেটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি। আর আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস টু, প্রসেস নাম্বার টু, আইডেন্টিফিকেশন প্রসেস নাম্বার টু, যে we have before we set up most, we set up more before adjective, we set up more before adjective, adjectiveর পূর্বে আমরা মোর বসে সেটা আমরা কি করতে পারি, মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে পারি। সো মাই ডিয়ার লার্নার, এখন আমাদের এখানে বিউটিফুল আছে, বিউটিফুলের সামনে যদি আমরা মোর বসে যাই তাহলে মোর বিউটিফুল, এই মোর বিউটিফুলটা হচ্ছে আমাদের কম্পারেটিভ ডিগ্রি। মোর বিউটিফুল, দিস ইজ দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি মাই ডিয়ার লার্নার। আরও হতে পারে যেমন অনেস্ট, অনেস্ট মানে আমরা কি জানি শর্ট, তাহলে এর সামনে আমরা একটা মোর বসে দিলাম, তাহলে মোর অনেস্ট। ডিফিকাল্ট, মোর ডিফিকাল্ট, এই যে হয়ে গেল মোর অনেস্ট, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য, আমি বলছিলাম ইট ইজ দ্য কম্পারেশন দ্য ওয়ান পার্সন, যেখানে রহিম ইজ এ ব্রাইট স্টুডেন্ট। তাহলে আমি যদি এটা এক্সাম্পল দিই, এক্সাম্পলটা হবে যে রহিম ইজ better than, Rohim is brighter, Rohim is bright থেকে brighter, Rohim is brighter than করিম। একজন পার্সন, এই কথাটির অর্থ হচ্ছে রহিম করিমের চাইতে মেধাবী। তাহলে কয়জন ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হলো, দিস ইজ দ্য কম্পারিজম ওয়ান পার্সন, করিমের সঙ্গে রহিমকে তুলনা করা হলো, ঠিক আছে। বা আরও দিতে পারি, যে যেমন আমরা দিতে পারি যে তানিয়া ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল, তানিয়া ইজ এ বিউটিফুল গার্ল, তাহলে ওখানে হতে পারে তানিয়া ইজ এ মোর বিউটিফুল দেন কি, দেন এনি আদার পারসন, অন্য একজন, বা দেন রহিমা হতে পারে, দেন ও হতে পারে, এটাও হতে পারে। তাহলে ওয়ান পারসন দেখো, তাহলে প্রসেসিং ইউনিট দুইটা তোমরা ভালো করে লিখে নাও, কীভাবে আমরা তাকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি হিসাবে চিনব। নাহলে আমরা পরবর্তীতে যখন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে যাব তখন আমাদের জন্য খুবই কঠিন হবে। তা এখানে দেখো পজিটিভ ডিগ্রি যদি এটা হয়, পজিটিভ ডিগ্রি আরেকটা দেখাচ্ছি, পজিটিভ ডিগ্রি যেমন তাসনিম ইজ এ অনেস্ট গার্ল, ঠিক আছে, অনেস্ট গার্ল। এইটাকে যদি আমরা কম্পারেটিভ করি তাহলে দেখো একজন ব্যক্তির সাথে এটাকে আমরা কম্পারেটিভ করব, তাহলে কি হবে, তাহলে কম্পারেটিভ হবে, দেখো যে আমি বলছি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পেয়ার ওয়ান পার্সন, একজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা বোঝাবে। তাহলে কম্পারেটিভ ডিগ্রি কী হচ্ছে, দেখো তাসনিম ইজ মোর অনেস্ট
দেন মনে করো কার সঙ্গে তুলনা করব, দেন মোস্ট অনেস্ট, দেন রহিমার সিজে এটা হতে পারে, অথবা তাসনিম ইজ মোর অনেস্ট দেন এনি আদার পারসন, এটাও হতে পারে। এটা হচ্ছে 1% কম্প্যারিজন। এখন আমাদের আসবে নাম্বার 3, যেটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ডিগ্রি, সেটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাহলে আমরা ডিগ্রি কটা পেলাম? 3টা। একটা হচ্ছে পজিটিভ ইজ কল্ড, অ্যাডজেক্টিভ ইজ কল্ড দ্য পজিটিভ ডিগ্রি। সো মাই ডিয়ার লার্নার, পজিটিভ আমি কি বললাম? পজিটিভ ডিগ্রি ইজ দ্য কি? পজিটিভ, হোয়াট ডু মেন বাই পজিটিভ ডিগ্রি? Adjective is called only adjective structural and positive degree structural. Adjective structural and positive structural is the same category but same structural. So positive degree is another name of adjective, but adjective is another name of positive degree. And comparative degree identity procession are two. Process 1 ছিল যে we set up ER, মানে we set up adjective last to letter ER, adjust is called the comparative degree. And number 2 processing unit or processing identification number 2, we set up the before adjective, so we call the key comparative degree. But comparative degree is the compare 1%. এখন আমরা আসলাম সুপারলেটিভ ডিগ্রি। 3 নম্বর হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। Superlative degree. What do you mean by superlative degree? Superlative degree, it compare all other person. Superlative degree is comparison by comparison. Superlative degree compare অথবা compression of all other person. আমরা দেখতে পারি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is the greatest man all over the country in historical all of his হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি বলা হচ্ছে? সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব কে? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু। এটা কি বলা হচ্ছে? পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে তাকে কম্প্যারিজন করছে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের প্রিয় নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি কি সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে তাকে কম্প্যারিজন করা হচ্ছে, তাহলে এইটা গ্রেটেস্ট হতে পারে। আবার যদি আমরা একটা দিয়ে থাকি আরেকটা এক্সাম্পল, আমরা জানি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is the most patriotic person, মানে অত্যন্ত দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। মোস্ট প্যাট্রিয়টিক, এটা মোস্ট দিয়ে প্যাট্রিয়টিক পারসন ইন বাংলাদেশ, ঠিক আছে? ইন বাংলাদেশ আমরা যদি বলি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সবচেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন, বা
এটাও ওয়ান অফ দাও বলা যেতে পারে, অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দা বলতে পারি, অথবা ওয়ান অফ দাও বলতে পারি, কারণ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্যাট্রিয়টিক পার্সন ইন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম একজন দেশপ্রেমী ব্যক্তি ছিলেন। যেমন আমাদের দেশে এদেশের বাংলার মাটিতে আমাদের শেরে বাংলা কেএম শহীদ সোহরাওয়ার্দী এনারা জন্ম নিয়েছিল, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে একজন দেশপ্রেমিক, যার বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আমরা স্বাধীন সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্র পেয়েছি, যার অবদানে, যার কন্ট্রিবিউশনে একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। আসলে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা প্রাপ্তিমূলক। অনেক যিনি দেশের জন্য যা করে গেছে তা সত্যি অতুলনীয়। এখানে দেখো, এখানে আমরা দুইটা জিনিস দেখলাম, একটা দেখলাম গ্রেটেস্ট, দিস ইজ দ্য প্রসেস ওয়ান, ইট ইজ দ্য কম্পেয়ার অল আদার পার্সন, আর এখানে দেখলাম মোস্ট প্যাট্রিয়টিক পার্সন। প্রসেস, তাহলে প্রসেস ওয়ানটা হচ্ছে কি, কোনো অ্যাডজেক্টিভের শেষে আমরা ইএসটি যোগ করে সেটাকে সুপারলেটিভ করতে পারি, আর কোনো অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আমরা মোস্ট বসে আমরা কি করতে পারি, সেটাকে সুপারলেটিভ করতে পারি। তাহলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি চেনার উপায় কি? আইডেন্টিফিকেশন অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। So my dear learner, identification of superlative degree, the process one সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ইএসটি যুক্ত করে। যেমন আমরা এখনই দেখলাম গ্রেট, এর সঙ্গে আমরা কি যোগ করছি, ইএসটি গ্রেস্ট। টল, এর সঙ্গে আমরা কি যোগ করব, ইএসটি টলেস্ট। তাহলে টলেস্ট অথবা গ্রেটেস্ট, এগুলো হচ্ছে আমাদের, এই দুটো হচ্ছে কি সুপারলেটিভ ডিগ্রি। মাই ডিয়ার লার্নার, সুপারলেটিভ ডিগ্রি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি করে, যে কোনো অ্যাডজেক্টিভের শেষে যদি এসটি যুক্ত করে দেই তাহলে সেটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিটায় ট্রান্সফার্ট হয়ে যাবে, মানে সুপারলেটিভ ফর্মে সেটা কি হবে, ট্রান্সফার্টেড হয়ে যাবে। আর প্রসেস টু হচ্ছে, দেখো প্রসেস নাম্বার 2, উই সেট আপ, যেটা বলছিলাম, উই সেট আপ মোস্ট বিফোর অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে কী হবে, উই সেট আপ মোস্ট বিফোর অ্যাডজেক্টিভ। যেমন আমি যদি বলি বিউটিফুলের পূর্বে মোস্ট কথাটি দিলাম, মোস্ট বিউটিফুল। তাহলে মোস্ট যুক্ত মোস্ট বিউটিফুলটা হচ্ছে আমাদের সুপারলেটিভ ডিগ্রি। অথবা আমরা দিতে পারি অনেস্ট, লাইক। মাই ডিয়ার লার্নার, অনেস্ট এবং লাইক এই দুটোর সামনে আমরা মোস্ট যুক্ত করলে কী হবে, তাহলে হবে মোস্ট অনেস্ট অ্যান্ড মোস্ট লাইক। দিস ইজ দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি। এগুলো হচ্ছে কি ডিগ্রি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। So my dear learner, so today as I have to discuss the comparative, positive, comparative and superlative degree of comparison, definition and identification process and example. After class, I discussed on the converted to how to rules and because we have to how to make a convert into the positive to comparative, positive to superlative, superlative to positive, and comparative to superlative, comparative to positive. This is the most important converted rules are the essential for your transformation of sentence. So I have to discuss this today. I finish it now.
So my dear learners, after a class you have to become a safe and become a get after we have to face a pandemic situation, but we have to learning situation is not the backup. So we have the more we have the distanceable is the backup more situation. So our acquired knowledge by skill and knowledge acquired to the most essential for any student. So you have to do learning and teaching in home, teaching and home learning. There is no, this is the most important category, most important parameter for any type of student. So আমি তোমাদেরকে বিনীতভাবে উদারতা আহ্বান জানাবো, যেহেতু আমরা একটা প্যান্ডেমিক মহামারী একটা সিচুয়েশন ফেস টু ফেস করতেছি, তা এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা হয়তো পড়াশোনার গতিশীলতা কমিয়ে দিছি, এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বাড়িতে পড়াশোনার গতিটা বাড়তে হবে। সবচেয়ে কথা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনের বিকল্প কোনো কিছু নেই। আগামী একটি পৃথিবীকে আমরা সুন্দর সুখসান মানুষের বসবাসের উপযোগী করে আমরা যদি পৃথিবীকে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের জ্ঞান অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমি আশা করব তোমরা বাড়িতে পড়াশোনার যে টিচিংটা এটা বাড়িয়ে দেবে গতিশীলতা, পাশাপাশি অনলাইন ক্লাস যতদিন পর্যন্ত আমরা সুস্থ পৃথিবীতে ফিরে না আসি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত আমাদের এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো ওপেনিং করে না দেবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা অবশ্যই কী করব, অনলাইন ক্লাসগুলোর ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখব এবং এই অনুযায়ী বাড়িতে অবশ্যই পড়াশোনা করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, তোমরা সুস্থ সুন্দর নিরাপদে থাকো। আবারও তোমাদেরকে সালাম জানিয়ে আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।